जय श्री गुरुदेवाय नमः। जय महाशक्ति नमः। आज अनेक व्यक्तिंकर रिक्वेस्ट थिला से मानको ध्यान भिडियोटी ध्यान विषय जो भिडियोटी करा जायतिला सुनी बहुत खुशी लगी एवं ध्यानर प्रोसेस शिखेवा पई समस्त पाखर अनुरोध अनेक जन बहुत खुशी लगला। जा हेउ वस्तुवादी दुनिया रे अनेक व्यक्ति अछंती जो माने आध्यात्मिकता को पसंद करते। कथा होची जेपड़ी भावरे समस्ते जानती गीता हेउची आमर मुख्य ग्रंथ मुख्य आधार हिंदू धर्मर। जेपड़ी भावरे मार्केट रे तार दाम बहुत कम, ठीक से बड़ी भावरे वस्तुवादी दुनिया रे अनेक प्रकार मनमुग्धकर विषय वस्तु सुनिबा अपेक्षा आध्यात्मिक लोक संख्या बहुत कम। तारि भितरे आमर सत चेष्टा रहिबो किभଳି भावरे ए संसार रे आध्यात्मिकतार महत्व बढ़िबो। छोट छोट कार्य आरंभ करिबा। मुख्य विषय वस्तु आज ध्यान रो प्रोसेस। ध्यान प्रथम रु कहिथिली भी आत्मांकर परमात्मा का सहित मिलन एवं संयोग कनेक्शन रो माध्यम मुख्य माध्यम। जदि आमे ध्यान कथा बुझिबा ता पूर्वरु ए शरीर को आमे उपयुक्त करिया पड़िबो। जेतेबेले आमे भक्ति भाव रे दीपटे जाळो, ईश्वर को प्रार्थना करू, आम मनर कथा जणो, आम जीवनर सुविधा असुविधा जणो एवं तांको ठारू आशा मध्य करिथाउ आमर मनस्कामना पूर्ण हो। ता हुए तो हेई पारे न हेई पारे आमको जणा नाही, किंतु भरोसार सहित आमे जणाई थाउ। किंतु जदि आमे कहि पारू जे आमे मध्य जानी परिबा से ईश्वर ठारू कौन मार्ग प्रकृत रे आमे जहा चाहूचे सेटा कि ठीक। कारण बेले बेले बहुत छोट छोट कथा आम मन रे आसीए जे आमे जणैले हमरा हेई जीवो, सेटा किंतु आम पई भूल थाए। ठीक से बड़ी भावरे आम शरीर को आमे मानसिक जोड़ा करू आम मिली जाऊ। आम मानसिकता आमर सुस्थतार मध्य माध्यम। शरीर सुस्थ थिले ही ध्यान करे हुए। हाँ, प्रारंभिक स्तर रे जो माने आरंभ करिवे सब किछि जणा पड़े नाही, समय सापेक्ष अनेककर जन्म जन्मांतर मध्य चली जाए, किंतु किए को स्तर रे अछि सेटा ने कि अनुभव आसे। तथापि आमे आरंभ करिबा। जदि जणे किछि भी जानिनी ध्यान विषय रे प्रथमे छोट छोट केतोटी कथा कहूची जहाँ माध्यम रे ध्यान करि परिबे। कारण प्रथम हेउची बसिबा में अभ्यास करिबा। मूल रे रहिबो दृढ़ विश्वास, ईश्वर को प्रति आस्था एवं निज उपरे विश्वास। आमर शरीर सही परिबा पड़ी सुलभ आसन रे बसिबा। पूर्व दिग को मुह करी मेरुदंड सीधा रहिबो एवं ता सहित छोटिया छोटिया ज्ञान नबा। आम शरीर भितरे स्विच बोर्ड अच्छे कौन ना आमर मेरुदंड सीधा जो अच्छे आमर बसिबा सीट ठारू आरंभ करिकी मस्तक पर्यंत 7टी चक्र। से 7टी चक्र होची आम शरीर स्विच बोर्ड। आमर मानसिकता, आमर शारीरिक सुस्थता, आमर परिवेश, आमर सफलता सबु किछि पई दायी आमर एही 7टी चक्र। से 7टी चक्र को चिंता करिबा। मो वीडियो रे लास्ट छाड़ी देबी तार फोटो, समस्त जानी थिबे। प्रथमे जोठी आमे बसुचे ता हेउची मूलाधार। कारण आमर समग्र शरीर को से भार बहन करछि।
ମୂଳ ମେରୁଦଣ୍ଡର ମୂଳ ସ୍ଥଳ ମୂଳାଧାର, ତା ଉପରକୁ ଆମର ନାଭି ତଳକୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ଯୋଉ ଚକ୍ର ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର। ତା ଉପରକୁ ଠିକ ନାଭି ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ତାର ଠିକ ଉପରକୁ ଆମର ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଏବଂ ଆମର ଗଳାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉଠି ଦୁଗ୍ଧୁକି ଅଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଟିକେ ଉପରି ଭାଗକୁ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ସେ ହଉଛି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ 7ଟି ଚକ୍ର, ତାର 7ଟା ଦେବତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, 7ଟା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ନେବା ମୂଳ ଆଧାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର, ଯୋଉଠି ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଠି ଆମର ଶକ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ତେଣୁ ମୂଳାଧାରରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯଦି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ବି ଆମେ ଜାଣିନେ ଓಂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ସେ ଓಂ ନାଦରେ ମୂଳରେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ମୂଳ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବସିବା ସମୟରେ 9ଟି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ଶରୀର ବନ୍ଧନ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସର ଗତିବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣନ୍ତି ଟିକେ କରିଦେବେ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନାକପୁଡ଼ାରେ ନେଇ ଗୋଟେ ନାକପୁଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିବା, ତାକୁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିହାତି 10-15 ଥର ହଉ କି 20 ଥର ହଉ କରିବା ପରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସ ଚେକ୍ କରିବା କୋଉ ପଟରେ କୋଉ ପୁଡ଼ାରେ ଆସୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାମ ପଟରେ ହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରଥମେ ବାମ ପଟରେ ନେବା। ଜୋର ଟାଣି ନେଇ କିଛି ସମୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ରଖିବା ହେଉଛି ମୂଳ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧନା। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ। ସେ ରଖିବା ହେଉଛି ମୂଳ। ତେଣୁ ତାହା ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ମନ ସ୍ଥିର କରାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା। ପାଣି ପିଇବା, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇକି ବସିବା। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ବଳରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାହାରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯାହାକୁ ଦେଖି ହଉନି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖି ହଉଛି, ସୁଇଚ ବୋର୍ଡ ମାରିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜଳୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଚକ୍ର ଆମେ ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କରିବା ବା ଓಂ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କରିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଶରୀରରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଆମ ମାନସ ସ୍ତରରେ ଆମର ଜାଗରୂକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୂଳାଧାରରୁ ଓಂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଉପରକୁ ଆମେ ଚକ୍ର ଗତି କରି ଭେଦ କରିବା ଶେଷରେ ସହସ୍ରାରକୁ। ତେଣୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଓಂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ଆମେ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ବନ୍ଧନ କରିବା, କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ଆସୁ, ମନ ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହେଇପଡ଼େ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସହସ୍ରାରରୁ ମୂଳାଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟାଣିବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଯାହାର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି କରିପାରିବେ।
ମୁଁ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ମନ୍ତ୍ରରେ କରିବି। ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଖେଚିଲି। ବାମ କାନ୍ଧରୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧକୁ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଖେଚିଲି। ଏବେ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 7 ଥର ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ। ଗଣ୍ଠି ମାରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଘୁରେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଗଣ୍ଠି ମାରିଲା ଭଳି ନାଭି ସ୍ଥଳରେ କରିଦେବେ। ହାତର ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ କରୁଛେ। ସତରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଖେଞ୍ଚୁନି, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ଆମେ ବି ଯାହା କରୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ମାତ୍ରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନର ସମୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 3ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କରିପାରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ସୁଟ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିହାତି କାମ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି 12ଟା ପରେ କରିବେ ନାହିଁ। 12ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ବଡି ଲକ୍ କଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ମୂଳାଧାରରେ ହିଁ ଆମର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକାର ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ସର୍ପ ଭଳି ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାହାକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏହି ସାଧନା ବଳରେ ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରେ। ସେଇ ସହସ୍ରାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତି କରେଇ ପାରିବା, ଆମକୁ ଆସିଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନ ଦେଖି ମୂଳଦୁଆ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିଲେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ମନ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଉଛି ସେମାନେ ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। କେବଳ ବସିବା ଆଉ ବସିବା ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୂଳାଧାରରୁ ଓଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ 2ଟି ନାଡି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମେରୁଦଣ୍ଡ ର ଚାରିପଟେ ଗୁଡେ ହେଇକି ରହିଛି 2ଟି ନାଡି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି। ତେଣୁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଧାରକ। ଆମର ସୁଷୁମ୍ନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ସୁଷୁମ୍ନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଚକ୍ର ସହିତ ଟଚ୍ କରିକି ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ମୂଳାଧାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓಂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ଓମ୍। ମୂଳାଧାରର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲମ୍ ଲମ୍। ଓಂ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଖିଞ୍ଚିବେ ସେତେ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏବଂ ମୂଳାଧାରରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଚକ୍ର, ତାର ଚକ୍ରର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍, ଲାଲ। ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲମ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ଆମେ ଓಂ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଥର ଓମ୍ ଲମ୍ ଓମ୍ ଲମ୍ ଓମ୍ ଲମ୍। ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା କିଛି କହିପାରିବେ। ଟିକେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପୁଣି ଓମ୍ ବମ୍। ନାଭି ତଳକୁ ଏକଦମ ଚକ୍ର, ଯାହା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ତାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର, ନାରଙ୍ଗୀ। ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବମ୍। ବମ୍ ଯୋଉ ଚକ୍ର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଜଳର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଓମ୍ ବମ୍ କହି ସେ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଓମ୍ ବମ୍ ଓମ୍ ବମ୍ ଓମ୍ ବମ୍। କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣିକି ନେବା। ଓମ୍ ରଂ ନାଭି ଚକ୍ର ଉପରକୁ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଅଗ୍ନି ଚକ୍ର। ଓମ୍ ରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା।
ତିନି ଥର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସେଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଉଠିବା ଉପରକୁ ୟମ୍ ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଉଠିକି ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ସେଇ ଚକ୍ରର ନାଭି ଚକ୍ରର କଲର ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର ବା ହଳଦିଆ। ହୃଦୟ ଚକ୍ରର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ବା ନୀଳ ସବୁଜ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ୟମ୍ ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଣାମ କରି ଉପରକୁ ଉଠିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରକୁ ଗଳାକୁ ଓମ୍ ହମ୍ ଓମ୍ ହମ୍ ଓମ୍ ହମ୍। ଗଳାରେ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ଯାହାକି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ହୃଦୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବା। ଗଳାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ତାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକାଶୀ କଲର। ତାପରେ ଉଠିବା ତିନି ଥର ପ୍ରଣାମ ପରେ ଉଠିବା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ଓମ୍ ଲମ୍ବା ଓମ୍, କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍। ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଥାର୍ଡ ଆଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଶିବଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ତିନି ଥର କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସହସ୍ରାର ଏକଦମ ଲାଇଟିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7ଟି ଚକ୍ର ଆମେ ଭେଦ କରି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଆମର ମନ କଥା ଜଣାଇବା। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ନିଜର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଗୁରୁ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ମା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମର୍ପଣ ରହିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ଭଳି କାମ କରିବା। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସାଧନା କରିନି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁକୃତ ବଳରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ତର ମିଳେ, ଆମର କର୍ମ ବଳରେ, କର୍ମଫଳ ହେଉଛି ଆମର ମାଧ୍ୟମ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କର୍ମ କରିଥାଏ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଲା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେଇବେ। ପର୍ସନାଲି ଦଉଛନ୍ତି, ମେସେଜରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟସ ଦେଲେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ ଯାହା ଯାହା ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ତ କରିହେଉନି, ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ହିସାବରେ ଏଇ ଗୃହରେ ରହିକି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ କରିପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ। এই କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଟିକିଏ ସମୟ କାଢ଼ି ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, এই କର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିପାରିବା। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ସାଧନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ସରସ୍ୱତୀ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଶିଖିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ମା।